ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯಮ್ಮ ಬನ್ನಿ 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 ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡಿಯಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂತಾನಃ ಅಹನೌ ಯಶಃ ಅಹನೌ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ಆಕಾಶ ಸಂತಿ ಚಾಲ್ ಚಾಲು ಆರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ತಿ ಮಾಡಿ वस्त्रं करदण्डदण्डलं संविक्रं दुर्जम्बूफलसारवधिरम् ॐ भस्मविभूतदर्शनं दत्तात्रेयध्यानभीष्टसिद्धिदं सिद्धान्तावधूतचिन्तन श्री काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं धमरुं गदाञ्च
पद्मासनस्थं रविसोमनेत्रं दत्तात्रेयध्यानमभीष्टसिद्धिदं 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 सिद्धान्तावधूतचिन्तन श्री गुरुदेव जय जय रघुवीर समर्थ दत्तात्रेया तव शरणं दत्तन्नाथा तव शरणं दत्तात्रेया तव शरणं दत्तन्नाथा तव शरणं गुणातीता तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं शाश्वत तव शरणं ದೇಹತ್ಯಾಗ ನಿಮಗೆ 28 ವರ್ಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ 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 ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಸೈಡಿಂದ ಮಮತೆಯ ತುಂಬಿದ ಅಪ್ಪದಿರಿವು ಧರ್ಮವು ನೀವೇ ಸತ್ಯವು ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವಿಯ ಜಪಿಸುತ್ತ ಕಳೆದಿರಿ ಸಮಯವ नमो गौरी नारायण श्री दुर्गा माये नमो गौरी नारायण दुर्गा माये निನ್ನಯದು ಪ್ರೇಮದಿರಲು ಕಾವರ ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೆ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರುತ್ತಾರೆ ತಾಯಿ 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 अमृतहस्ताय विद्महे महाशक्तिनेत्राय धीमहि तन्नो अप्पाजि प्रचोदयात् ॐ सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री
विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री अम्मा सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु सर्वं श्री गुरुचरणार्पणमस्तु नमः ह्रीं पराशक्तये नमः ॐ ह्रीं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संज्ञान योगाद्यतयश्चुद्धदत्तामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे चक्रं विभागं परमेष्वभूतैर्कुण्डलीकं कुलमध्यमग्रस्थं तत्राविदग्रं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदं तत्सदुमावितव्यम् यो वेदादौ सरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिः तस्य परस्य महेश्वरः Discipline. Where there is no discipline, there is no Dattatreya. You sit straight. Take a long breath. ನಿಧಾನ ಉಸಿರಾಡು ಒಂದೆರಡು ಸರಿ. ನಾನು ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಳು, ನೀನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. सन्मुखाय विद्महे प्रेमरूपाय धीमहि तन्नो विरजानन्द प्रचोदयात् ॐ अमृतहस्ताय विद्महे महाशक्तिनेत्राय धीमहि तन्नो वाजि प्रचोदयात् काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं धमरुं गदाञ्च पद्मासनस्थं रविसोमनेत्रं दत्तात्रेयध्यानमभीष्टसिद्धिदं सिद्धान्तावधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्ता सिद्धान्तावधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्ता दिगम्बरा दिगम्बरा श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा दिगम्बरा दिगम्बरा
ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತಾವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮುಂದೆ. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಲರಿ ಪಾದುಕ ಕೈಯರಿ ದಂಡ ಕಾಲರಿ ಪಾದುಕ ಕೈಯರಿ ದಂಡ ಬಾಲರವಿಯ ಕಡೆಯ ಬಾಲರವಿಯ ಕಡೆಯ ಬಾಲರವಿಯ ಕಡೆಯ ಬಾಲರವಿಯ ಕಡೆಯ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಜೋಡಿಗಲು ಕೊರಳೋಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಜೋಡಿಗಲು ಕೊರಳೋಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಜೋಳಿಗೆ ಬದಲಗಿ ತ್ರಿಲೋಕನಾಕ್ಷ ಕಾಷಾಯ ಬರದ ಕಾಷಾಯ ಬರದ ಕಾಷಾಯ ಬರದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕುರುಪಿ ಪರಿಕೃಷ್ಣೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಕುರುಪಿ ಪರಿಕೃಷ್ಣೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಸರಸರಿ ವಾಸಿಪ ಶ್ರೀಪಾದ ಯೋಗಿ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹರಿ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹರಿ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹರಿ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ
ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಜೈ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಜೈ ಜೈ. ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಎರಡು ಥರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ದೇವರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವರಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗುರುವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಅವರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಹಾಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. ಅದು ಗುರು. ಎರಡೂ ಅವನೆಯ. ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರೋದುಂಟಾ ಅಂದರೆ ಅದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಅಂತ ಕರೆದು, ಗುರುನೂ ಹೌದು ದೇವನೂ ಹೌದು. ಇದೊಂದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈ ಗುರುದತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಜೈ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಆತ ಗುರುನೂ ಹೌದು ದೇವರು ಹೌದು. ಎರಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ, ಜೈ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನಮಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿದಂ. ಒಂದ್ಸರಿ ದತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಧ್ಯಾನಮಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ದತ್ತ ಆತ್ರೇಯ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಅತ್ರಿಯ ಪುತ್ರನಾದ್ರಿಂದ ಆತ್ರೇಯ, ದತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ದತ್ತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ದತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಟ್ರೆ ದತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ದತ್ತು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ದತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದತ್ತಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದತ್ತ ಅಂದ್ರೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದತ್ತ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ, ನಾಮವನ್ನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಅವತಾರವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯ ದಂಪತಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸುತನ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಅತ್ರಿ ಆ ತ್ರಿಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಹ ಮಹಾಯೋಗಿ ಮಹಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರೋ ಅವನೇ ಅತ್ರಿ. ತ್ರಿಗುಣವನ್ನ ಮೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣವನ್ನ, ತ್ರಿಗುಣವನ್ನ ಮೀರಿ ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಶಯ. ಮಡದಿ ಅನಸೂಯ. ಅನಸೂಯ ಯಾರು? ಅನಸೂಯ ಯಾರು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅನಸೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನಸೂಯರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ಅಸೂಯೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಆದರೂ ಅಸೂಯೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಅಂತ ಶುರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಆ ಅಸೂಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅವರೇ ಅನಸೂಯ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತಿವ್ರತ ಶ್ರೀ ಅನಸೂಯ. ಅವಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಪತಿವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಗಂತಗಳೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ ಪತ್ನಿಯರಾದಂಥ ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ, ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪತಿದೇವರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಜವೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕವೇ ಅನಸೂಯ ಅತ್ಯಂತ ಪತಿವ್ರತ, ಪತಿಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ 3 ಜನರು ಕೂಡ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿದ್ದು ಅತ್ರಿ ಮಹಾಶಯರ
ಒಂದು ಆ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಬಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅತ್ರಿ ಮಹಾಶಯರು ತಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋನೇ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 11:15 ಬರ್ತೀನಿ, ಇದ್ದಿದ್ದು 12ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು ದೆವ್ವ. ಅದರಿಂದನೇ ಆ 12 ಗಂಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆಗಮನದ ಸಮಯ. ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ, ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಅದು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪಾದ ತೊಳೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಡಿಸಿದಾಳೆ. ಆಪೋಷಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ 3 ಜನನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ನಿಯಮದಂತೆ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಆಗ 3 ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ವಿವಸ್ತ್ರಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಬಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಚೂರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಹೋಗಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವತ್ತು ಅತ್ರಿಗಳ ಪಾದ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಕಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಪತಿಯ ಪಾದೋದಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾದೋದಕವನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದ ತಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಚುಮುಕಿದ ತಕ್ಷಣ 6 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪತಿವ್ರತೆಯ ಧರ್ಮ, ಪತಿ ಭಕ್ತೆಯ ಧರ್ಮ, ಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮನುಷ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದೇನು, ತನ್ನ ಎದೆಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರು ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ಅನಸೂಯ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ನಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಪದಿಯ ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಚುಮುಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು 3 ಜನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ, ಅಮ್ಮ ಅನಸೂಯ, ನಿನಗೇನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಈಗಲೂ ಬಂದಂಥ ಪದ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಉಳಿತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಉದ್ಭವ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ 3 ತಲೆ ಇರೋದು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಗೆ 3 ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ 3 ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು 3 ಜನ ಸೇರಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಗೆ 3 ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ರಾವಣನಿಗೆ 10 ತಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10 ತಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. 10 ತಲೆಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಶಶಿರ ರಾವಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ 10 ತಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. 10 ತಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 10 ತಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ತಲೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು 9. ಈ ಕಡೆ 5 ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ 4 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ 5 ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3 ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೂಡಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ದೂರ್ವಾಸರು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾರೆ. ಉದ್ಭವ ಆದಾಗ, ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಗು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಮಾತೃತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಒಂದು ನಿನಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸರಿ ದತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಸರಿ ದತ್ತ ಅಂತ ಕೂಗು, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡು.
ಅದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ. ಹೀಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಂದ. ಯಾರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಅವಧೂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವಧೂತರಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಧೂತರಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರಾತಾತ್ ವರಣ್ಯೇತ್ ದೂತ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಧೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅವಧೂತ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸೋರವರು. ಅವ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಕೂತವ್ರಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಂಥವ್ರು. ಅಕ್ಷರ ನಾನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವೇದಾಂತದ ಸಾರವೇ ಏನು. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಾನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಣನೆಯ ಅಕ್ಷರ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಮಿತೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತು. ಯಾವುದು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಎಂದಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಯೂ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಅವಧೂತನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅವನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಲ್ಲ, ಅವನು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ವರಣ್ಯೇತ್ವ ಅದು ಪೂಜನೀಯ. ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜನೀಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅವನು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೂತ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಯಾವ ಲವಲೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಅವಧೂತ. ದೂತ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತೆ? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ತತ್ವಮಸಿ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಶ್ರುತಿ ವಿವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆಯ ಅದು. ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಲ್ಲದ ಕಾಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಾಗಿ, ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳಾಗಿ 2ನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದತ್ತ ಯೋಗೀಶ್ವರರು ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೊತ್ತು ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ದತ್ತ ತತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ನಾವು ಪಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಜಯ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಅಂತ ಬಾಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಇರೋದದು. ಯಾರು ಕೂಡ ತಾವೇ ಅವಧೂತರಾಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಾಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ನನಗಲ್ಲ, ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನೋ ಮಹಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ, ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂ. ಹಾಗೆ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬರೀ ಉದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಗುರುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ನೀನಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ? ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ.
ನೀನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೊರಡಲೇಬೇಕು. ನೀನೇನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೇ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಗುರುವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಮುಂದಿಂದೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿಂದೇನು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಹಾಪರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಅಂಶವೇ ಗುರುದೇವದತ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಣಗಾಪುರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕುರುಗಡ್ಡೆ ರಾಯಚೂರು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಪುರ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರಾದರೂ ಮೂಲತಃ ನಾವು ದತ್ತ ಪರಂಪರೆಯವರು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ನಾಗೇಂದ್ರ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ಮುಂದೆ ದತ್ತ ಹಿಂದೆ ದೇವಿ, ಮುಂದೆ ದತ್ತ ಹಿಂದೆ ದೇವಿ. ದತ್ತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳೋರು, ದತ್ತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಹೊರಡು, ಮುಂದೆ ದತ್ತ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ದೇವಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪರಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಚಿಂತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಥರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಪಂಡ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಎಲ್ಲ ದತ್ತ ಭಕ್ತರ, ಎಲ್ಲ ಗುರು ಭಕ್ತರ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರಾಪುರ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆ ತಗೋ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ರುಕುಮಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ದತ್ತ ಭಕ್ತರ ಕಾಶಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಣಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಂಡರಾಪುರ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಕರುಣಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಕರ್ಮಠತನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಇರಲಿ. ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು. ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೇಡವೆ, ಪೂಜೆ ಬೇಡವೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಡವೆ, ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹಿಡಿದು ನಾನೊಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆದರೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಬೇಕು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದಾಗಿದ್ದು. ಈಗಿರೋದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಜೀವನ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡವ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯ ದೈವೀಕರಣ ಆಗಲಿ ಎನ್ನದೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಸ್ಮರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಗಾಯನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಆರತಿ, ಭಜನೆ, ಆರತಿ, ಆರತಿ ಪ್ರಿಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆರತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ದಿಗಂಬರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಅಂಬರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ದಿಗಂಬರ. ಬರೀ ಈ ಅಂಬರ ಅಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಅಂಬರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ಶಿವಂಬರ. ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕುರುವಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. 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 ಸಿದ್ಧಾಂತಾವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಸಿದ್ಧಾಂತಾವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದತ್ತ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಕಿ ಜೈ. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೊರಡ. ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ನಾನು ನೋಡು. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೆಸರು ಗುರುವಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಏಜು? ನಾನು ನೋಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವನ್ನು ಚಿಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಾ ಹಾಲು 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು 5 ದಿನ 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು 1 ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗ್ಗಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮಲಗಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು. ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಶ್ರೀವತ್ಸದ್ಗುರು ಪರಮಹಂಸಯತಿ ಸಮರ್ಥನ ಸರಸದಿಯೋ ನೇಮಿಸಿರುವುದ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣದ ಪುರದಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೇಮ ಭಾವದ ಸರ್ವದಾಸರಿಗೆ ಪಾವ ಪುರೈತು ಬಹಿದರೆಯೋ ನಾಮದಲ್ಲದು ನಿರೀಪವಗೆ ನಿಜ ಸುಖ ಕೊಡುವನು ಭವಿಷ್ಯದಿಯೋ. ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳದಾರತಿ ಗುರುವಿಗಿದೋ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾರತಿ ದೇವಗಿದೋ. ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದುಕ ಸುವರ್ಣಮಯದವು ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು. ದೇವಾಸುರರು ಗಣಗಂಧರ್ವರು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಪಾದುಕವು. ಸೇವಿಸುವರು ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಗಳಾದರು ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿಜ ಪಾದುಕವು. ಭವಮೋಚನಗಿದು ದರ್ಶನವು ಪಾದುಕವು ಇದು ತಾರಕವು. ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳದಾರತಿ ಗುರುವಿಗಿದೋ ಶುಭ ಮಂಗಳದಾರತಿ ದೇವಗಿದೋ. ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ವೇಷವೆಂಥದು ಸ್ವಾಮಿದು ನೋಡಿರೋ ಚಾತುರ್ಯ
ಭೂಷಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಧಾರತಿ ಗುರುವಿಗಿದೋ ಶುಭ ಮಂಗಳಧಾರತಿ ದೇವಗಿದೋ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ಅತಿ ಸುಂದರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸಮಸುಖಗಳನೋ ಕಮಲಾಕರ ಪ್ರಭು ಕಮಲ ನಯನ ಗುರುನಾಸಿಕ ಸಂಪಿಗೆ ದಳ ಸಮನೋ ಸುಮನಸ ಸರಗಳು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಳೊಳಗೊಬ್ಬುವ ಪರಿಯೋ ನೇಮದಿ ನಿತ್ಯಾಯಿ ಪರಿಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕಿವನ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಧಾರತಿ ಗುರುವಿಗೆ ದೇವಗಿರೋ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಕೇಸರಿ ಗಂಧ ಹಣೆ ಮೇಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಮೇಲ್ ತಿಲಕವನು ಕುಸುಮ ಸೇವಂತಿಗೆ ತುಳಸಿ ಬಿಲ್ವದಳ ಏರಿಸುವರು ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಗಿದು ಘೋಷಾಗುವುದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಆರುತಿಯಾದ ನಂತರವೋ ಈಶ ಜಗದ್ಗುರು ದತ್ತ ಭಕ್ತರನು ರಕ್ಷಿಪನೋ ಬಹುಪರೀವನೋ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಧಾರತಿ ಗುರುವಿಗಿದೋ ಶುಭ ಮಂಗಳಧಾರತಿ ದೇವಗಿದೋ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಈಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಓಂ अमृतहस्ताय विद्महे महाशक्तिनेत्राय धीमहि तन्नो अप्पाजि प्रचोदयात् ॐ सुवर्णरुष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सुवर्णरुष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः अम्मा सुवर्णरुष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिरुद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु सर्वं श्री